ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور آپ ہنر بھی سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ بالکل پریشان مت ہوں، ہمارے آن لائن کلاسز اور ریگولر کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ آن لائن پیسے کمانے کے جو ہنر ہیں وہ آپ ایزیلی اور آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو سرگودا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ اڈوبی ایلسٹریٹر کی کلاسز چل رہی ہیں، تو یہاں پہ 20 کلاسیں ہو چکی ہیں، تو 21ویں کلاس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، 21 کلاس۔ تو یہاں پہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں برش ٹول۔ اڈوبی ایلسٹریٹر میں برش ٹول کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اوور آل آپ یہ سمجھ لیں کہ ایلسٹریٹر کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ برش ٹول اور یہ پینسلز یا ڈرائنگ والی جو سیکشنز ہیں وہ یہاں پہ بہت ہی ان ٹولز کی مدد سے یہ بڑا مشہور ہے، بہت فیمس ہے یہ ٹولز۔ تو چلیں کام کیسے کرتا ہے؟ اس برش ٹول کے اندر دیکھیں 2 ٹولز ہیں، ایک پینٹ برش ٹول، ایک بلاک برش ٹول۔ اب پہلے جو پینٹ برش ٹول ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ برش ٹول جیسے نارمل ایک سمپل برش ٹول ہوتا ہے، آپ ایسے ڈرا کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ برش ٹول کے اندر یہاں پہ یہ والا میں چوز کر رہا ہوں، یہ والا پورا برش پینل ہے جو ٹولز کا اوپن ہے۔ یہاں سے آپ ایک نارمل لائن اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو برش پھر ایک نارمل لائن ڈرا ہو گئی ہے، سوری یہ میں نے ڈرا لائن کر لی ہے۔ یہاں سے برش میں چوز کر لیتا ہوں یہ جی سمپل لائن، یہ سمپل لائن، یہاں سے برش کی سمپل لائن ہم نے چوز کر لی، یہ دیکھیں یہ سمپل لائن۔ یہاں سے ایک سمپل آپ لائن چوز کر لیں، سمپل برش ڈرا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی میں اس سب کو سلیکٹ کر لوں کیونکہ آلریڈی یہ پہلے برش سلیکٹ تھا، تو پھر بی پریس کریں برش آ جائے گا۔ ایسے آپ لائن کوئی بھی ڈرا کر سکتے ہیں، کوئی بھی آبجیکٹ ایسے آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ مطلب کے لیے نا ہم لوگ یہ برش ٹول استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی ڈرا کرنا ہے کہ جیسے کچھ بھی شیپ بنانی ہے، ایسا کچھ بھی آپ نے شیپ بنانی ہے، آپ نے شیپ اگر، تو ہم لوگ یہ برش ٹول استعمال کرتے ہیں۔ آگے اس برش ٹول کے یہاں پہ کچھ مزید ٹول بھی اویلیبل ہیں، کوئی بولڈ ہے، یہ ایک ٹول ہے، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ والا برش ٹول ہے، اور اس کو بڑا سائز کروں، یہ جو بریکٹ ہوتے ہیں نا، بریکٹ کے ساتھ بڑا، یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ہم لوگ کچھ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں آپ ایسے کچھ بھی، آپ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک وہ جیسے کہ خط ہوتا تھا یعنی پین قلم، وہ بھی اس کے طور پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ برش یہاں پہ کوئی اور چوز کریں گے، اس برش کو بڑا کر لیں گے اگر، تو اس حساب سے برش جیسے ہے نا ڈرائنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو اس حساب سے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئے یہ جو سیمپل اوپر برش پڑے ہیں، اور یہ نیچے یہ ایک رف برش جو ہے، رف برش بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شیپ اگر ہمارے پاس پڑی، یہ آپ ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں، ایسی کچھ شیپ اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو برش کی مدد سے ایسی شیپس بھی یوز کی جاتی ہیں۔ اور یہ سٹائلز ہیں، یہ بھی سٹائل آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور نیچے یہ والا یہ برش ہے، اس قسم کا جو برش ہے، یہ والے جو برش آپ دیکھ رہے ہیں، اس قسم کا جو برش ہمیں لائنز برش یوز کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کچھ سیمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیمبل ہیں، جیسے کہ میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں، ریکٹینگل لینے کے بعد یہ والا شیپ میں ڈرا کروں گا تو وہ یہاں سے آؤٹ لائن کا بڑھا سکتے ہیں، یہ وہ شیپ ہمارے پاس یہاں ڈرا ہو جائے گی۔ یہ شیپ چوز کر سکتے ہیں، یہ شیپ چوز کر سکتے ہیں، یہ والی شیپ بھی چوز کر سکتے ہیں۔ ان شیپ کو برش کی شکل میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، برش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کوئی نیا برش بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ان برش کی کلاسز کو آگے ہم بڑی ڈسکس ڈیٹیل سے کریں گے، لیکن ابھی چونکہ ہماری جو کلاس ہے اس کے اکارڈنگ ہم چلیں گے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ایک باکس لے رہا ہوں، باکس کے بعد یہاں میں ایک سٹار لے رہا ہوں، ساتھ یہاں پہ میں ایک سٹار لے رہا ہوں۔ پھر میں یہاں پہ ایک اور باکس لے رہا ہوں، اس کا کلر بھی میں کر لیتا ہوں ریڈ، اس کا کلر بھی میں کر لیتا ہوں بلو۔
इसका भी कर लेता हूँ मैं कलर कोई चेंज ग्रीन और सॉरी सेलेक्ट नहीं किया मैंने, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन और इसको थोड़ा-सा ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके आप यहाँ ड्रॉप करेंगे, वो पूछेगा भई आपने ब्रश बनाना है, कौन-सा ब्रश बनाना है? तो हमने 8 ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो बनाएँगे, ओके करेंगे। यहाँ से वो कह रहा है कि यहाँ से आप इसका कलराइज़ेशन वगैरह भी सेटिंग कर सकते हैं, इसको आउटलाइन भी देना चाहें तो दे सकते हैं, जो भी यूज़ करना चाहें, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम आगे करेंगे। ओके करने के बाद ये वाला सेम ब्रश हमारे पास यहाँ मौजूद होगा। अब बी प्रेस करेंगे, ऐसे करके अगर हम ड्रा करेंगे, तो देखिए वही सेम ब्रश हमारे पास यहाँ आ चुका है। ठीक है जी? जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अगर हम लोग इसके एक रेक्टेंगल लगा लें और उसको हम यहाँ से यूज़ कर लें, तो वो रेक्टेंगल हमारे पास इस्तेमाल हो गया। इसकी प्रॉपर्टी में आगे इसको डिटेल से करेंगे डिस्कस आपको। अब आपको समझ आ गया कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये देखें और अगर मैं इसको ऐसे गैप डाल के ऐसे ज़्यादा-सा करके और उसका कलर मैं अगर चेंज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ ड्रॉप करता हूँ और आर्ट ब्रश में मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा जी भाई मैं आप ये वाला ब्रश मैं ऐसे करके अपने आर्ट ब्रश में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब आपको आइडिया हो गया है कि ब्रश कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रश को कैसे हमने उसमें ऐड करना है। अब यही ब्रश को अगर मैं एक रेक्टेंगल लगाने के बाद यूज़ करूँगा, तो देखिए वो रेक्टेंगल के हिसाब से हमारे पास वो ब्रश आ जाएगा, उसकी यहाँ से आउटलाइन वगैरह बड़ी कर सकते हैं। और अगर हम इसका साइज़ छोटा कर लें, तो हमारे पास वही ब्रश जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है और उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ रखना है, यहाँ से इस आउटलाइन के अंदर उसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी में भी कुछ उसकी सेटिंग्स हैं। सारी सेटिंग्स हमें यहाँ से मिल जाएँगी, जो कि हम आगे डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारे पास मौजूद है, प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ पे देखें। देखें जो भी प्रॉपर्टी है वो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसमें उसको हम लोग जिस हिसाब से हम लोगों ने इसको फ़िक्स करना है, उस हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शनली भी फ़िक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। चूँकि इन चीज़ों को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देखिए फ्लिप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स जिस एंगल पे हमने करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स की जा सकती है और मज़ीद ऑप्शंस हैं। ये वाले ऑप्शंस भी चूज़ किए जा सकते हैं, बाद में हम इन सारी डिटेल्स में जाके डिस्कस करेंगे इनको। अभी हमने क्या किया है, ये जो ब्रश है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं ब्रश और उस ब्रश को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया ब्रश कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है? और इसी के साथ अब आगे देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ब्रश की, ठीक है? बी प्रेस करूँगा, एक और ब्रश मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये देखो ये वाला जो ब्रश है वो अलग है, ये सेपरेट है, ठीक है? ये वाला जो ब्रश की जो लाइन है ये सेपरेट है, लेकिन उसकी निस्बतन ये देखिए, ये जो पहला ब्रश है, ये हर चीज़ अपनी अलग-अलग बनाएगा, अलग-अलग चीज़ बनाएगा, सेपरेट होगी, 2 चीज़ें अलग-अलग से होंगी, ठीक है जी? लेकिन इसके साथ जो नीचे आप बटन प्रेस करके रखें, नीचे ब्लॉब टूल आएगा, ये क्या करता है? ये एक ही लाइन ड्रॉ करके फिक्स कर देता है और उसको मर्ज कर देता है, चेक करें ज़रा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की ब्रश की मदद से, फिर मैंने एक और इधर एक लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ से मुझे एक और लाइन ड्रॉ कर ली। ये ड्रॉ करने के बाद लेकिन आप देखें ये सारी एक ही लाइन बनेगी, अलग-अलग नहीं है। ये देखें ये अलग है, ये अलग थी, लेकिन ब्लॉब टूल से जो भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे वो सिंगल एक लाइन बनेगी। ये ज़हन में बैठा लें। अब आप इनकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये चीज़ें आपकी थोड़ी-सी बेसिक जो टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल आपके लिए क्लियर होगा। आगे आने वाली क्लासेस में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनमें मज़ीद एक्सपर्टीज़ कैसे बनेंगी और इनको डिज़ाइनिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारा सीखेंगे। तो यहाँ तक है आज की क्लास, वापस आते हैं। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।